చేస్తాం. ఓకే. ఓల్డ్ డైరీ లీవ్స్. కేజీ నెంబర్ ఎంత అండి? 41 అండి. చదవండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాస్ ముందు పాస్ నుంచి చదువుదాం ఒకసారి. ఓకేనండి. సో స్టార్టింగ్ నుంచి చదవండి ఏదో ఒక సెంటెన్స్ నుంచి. the gifted series gave me in her somnambulic sleep last year at Paris, and which foretold the immediate future of the society, the duration of my own life, and the aspect of things towards the end of it. Thus, in the letter made in my hand were predicted the deaths of our two opponents, then most active, and good counsel was given me. Though traitor should fill 20 cornerstones with deliberately concocted lies about the history of our movement, and forever suppress my name and Mrs. Bennett's from their falsified records, it will profit them not on iota. The work will go on, and the real workers be recognized, comforted, and helped so long as they are loyal to their duty. కంటిన్యూ చేయమంటారా నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్? మీరు మాట్లాడితే మ్యూట్లో ఉన్నారు. The next evening, after the visits to Mr. Brown and myself, we two and Damodar sat in my tent at 10 o'clock waiting for an expected visit from Master K.H. The camp was quiet. The rest of our party dispersed through the city of Lahore. We sat on chairs at the back of the tent so as not to be observed from the camp. The moon was in its last quarter and had not risen. After some waiting, we heard and saw a tall Hindu approaching from the side of the open plain. He came to within a few yards of us and beckoned Damodar to come to him, which he did. He told him that the master would appear within a few minutes and that he had some business with Damodar. It was a pupil of Master K.H. Presently we saw the latter coming from the same direction pass his pupil, who had withdrawn to a little distance and stop in front of our group, now standing and saluting in the Indian fashion, some elder Swami, elder away. Brown and I kept our places, and Damodar went and conversed for a few minutes with the teacher, after which he returned to us, and the king-like visitor walked away. I heard his footsteps on the ground, so it was no Rorik, but the man in his external body. Observe that it could not have been Damodar masquerading
for he himself formed one of our group of 3. Then there are the distinguished personal peculiarities of the two, as unlike as possible to account for, and the Chela whom I had had to do with for years. Still further proof was given me before retiring. When I was writing my diary, the people lifted the fourth beckoned to me and pointed to the figure of his master, waiting for me out in the plain in the starlight. I went to him. We walked off to a safe place at some distance where intruders need not be expected, and then for about a half hour he told me what I had to know and what does not concern third parties, since that chapter of T.S. history was long since closed. Needless to say, I slept very little on either of those 2 nights. The August visitor told me, however, that he had not come to me of his own motion entirely, although glad to come to me in person, but had been sent by the authority higher than himself, who was satisfied with my fidelity and wished me to never lose confidence. There were no miracles done at the interview, inter- interview, no magic circles traced on the ground, no gum burning lamps, gum burning lamps placed around it and burning with steely blue flames. Just 2 men talking together, a meeting, and posting when the talk was over. I can affirm that it was not Damodar, but was the one I was called to meet, so let it pass. చెప్పండి. ఈ మొదటి పాసేజ్ అప్పుడు చెప్పేశాం కదా, మిసెస్ బీసెంట్స్ ఫ్రమ్ దేర్. మరొకసారి చెప్పాలా? సరే చెప్పేస్తాను. అంటే ఈ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కదా. చెప్పండి. అంటే ఏంటంటే, థస్ ఇన్ ద లెటర్ మేడ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ వర్, ఆ లెటర్లో ఏముందంటే మా యొక్క ఇద్దరు అపోనెంట్స్ యొక్క మృత్యు. దెన్ మోస్ట్ యాక్టివ్, అప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏంటంటే నాకు మంచి కౌన్సిల్ ఇచ్చారనమాట. దో ట్రైటర్స్, వాళ్ళు మోసగాళ్ళైనా, షుడ్ ఫిల్ 20 కార్నర్ స్టోన్స్ విత్ డెలిబరేట్లీ కనెక్టెడ్. ఇక్కడ 20 కార్నర్ స్టోన్స్ అంటే ఏంటో మరి. వాళ్ళేమోని దో ట్రైటర్స్ డెలిబరేట్లీ కనెక్టెడ్ ఫైల్స్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ మూమెంట్. అది మా మూమెంట్ హిస్టరీలో వాళ్ళకి అంత ప్లేస్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఫర్ ఎవర్ సప్రెస్ మై నేమ్ అండ్ మిసెస్ బీసెంట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫాల్సిఫైడ్ రికార్డ్స్. వాళ్ళ రికార్డ్స్లోంచి మా ఇద్దరు పేర్లు అణిచేయడానికి చేశారు. ఇట్ విల్ ప్రాఫిట్ దెమ్ నాట్ 1 iota. అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమీ పైసా కూడా లాభం లేదు. ద వర్క్ విల్, ఆ పని ఎప్పుడు వాళ్ళ రికార్డ్స్లో రాసుకున్నా లేకపోయినా పని జరుగుతూనే ఉంటుంది. రియల్ వర్కర్స్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తించబడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి కంఫర్టెడ్, సుఖం ఇవ్వబడుతుంది, సహాయం చేయబడుతుంది. వాళ్ళు ఎంతకాలం అయితే వాళ్ళ డ్యూటీకి విశ్వాసపాత్రమైన డ్యూటీ చేస్తారో అంతకాలం వాళ్ళకి ఆ సపోర్టు, హెల్ప్ అన్నీ ఇవ్వబడతాయి, గుర్తింపును. ఆ మర్నాడు ఈ మిస్టర్ బ్రౌన్ ఆ విజిట్స్ అయిపోయాక అయినా మిస్టర్ బ్రౌన్ కలిసింది. వీళ్ళిద్దరూ కూడా దామోదర్తో కలిసి ఒక టెంట్లో కూర్చున్నారు. 10 o'clock, at 10 o'clock ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ విజిట్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ కేహెచ్, అంటే మాస్టర్ కేహెచ్ గారు వస్తారని ఆశిస్తూ ముగ్గురు కూర్చున్నారనమాట. ఆ క్యాంప్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. మా పార్టీలో మిగతా వాళ్ళందరూ అన్ని చోట్లకి వెళ్ళిపోయారు.
ఆ లాహోర్ సిటీ ద్వారా. మేమందరం చైర్స్లో కూర్చున్నాం. ఆ టెంట్కి వెనకాల అంటే ఎవరు కూడా మమ్మల్ని చూడకుండా ఆ క్యాంప్లో వాళ్ళు. చంద్రుడేమో చివర్లో అంటే తన లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఉన్నాడు. హెడ్ నాట్ రైజన్, ఇంకా ఆయన పైకి రాలేదు. కొంతకాలం మేము వెయిట్ చేశాక మేము చూసాము, అంటే విన్నాము, చూసాము. ఒక పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి హిందూ వాళ్ళని సమీపిస్తున్నట్టుగా ఆ ఓపెన్ ప్లేన్లోంచి సైడ్ నుంచి ఆయన హీ కేమ్ వితిన్, అంటే కొన్ని గజాల దూరంలోకి వచ్చారనమాట మాకు. అప్పుడు వంగేరు, బెకండ్ దామోదర్ వంగి టు కమ్ టు హిమ్, ఆయన దగ్గరికి రమ్మని చెప్పారు. అంటే విచ్ హీ డిడ్, ఆయన ఆ విధంగానే వచ్చారు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మాస్టర్ వుడ్ అపియర్ విత్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్, మాస్టర్ గారు కొన్ని నిమిషాల్లో మనకు కనిపిస్తారు. అండ్ దట్ హీ హ్యాడ్ సమ్ బిజినెస్ విత్ దామోదర్తో ఆయనకు పని ఉంది అని. ఇట్ వాజ్ ఎ ప్యూపిల్ ఆఫ్ మాస్టర్ కేహెచ్, అంటే మాస్టర్ కేహెచ్ యొక్క శిష్యుడు. ప్రెజెంట్లీ వి సా ద లేటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, అంటే కేహెచ్ గారు కూడా అదే డైరెక్షన్లోంచి వస్తున్నారు, ప్యూపిలే కాకుండా. పాస్ హిస్ ప్యూపిల్, ఆ ప్యూపిల్ని దాటి, హూ హ్యాడ్ విత్డ్రాన్ టు ఏ లిటిల్ డిస్టెన్స్, ఆయన ఇంకొంచెం దూరంలో ఉండిపోయాడు. అండ్ స్టాప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ గ్రూప్, మా గ్రూప్ ముందు నిల్చున్నారు. నౌ స్టాండింగ్ అండ్ సాల్యూటింగ్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఫ్యాషన్, అంటే భారతీయుల విధంగా నమస్కరిస్తారో అలాగ నమస్కరించారు. కొన్ని అడుగులు దూరంలో ఉన్నారు. బ్రౌనును నేను కూడా మా ప్లేసెస్లో ఉన్నాం. అండ్ దామోదర్ వెంట్ అండ్ కన్వర్స్డ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్, ఆ దామోదర్ వెళ్ళి మాట్లాడారు కొన్ని నిమిషాలు ఆ టీచర్ గారితో. ఆఫ్టర్ విచ్ ఆయన వెనక్కి వచ్చేసారు. ఆ కింగ్ లైక్ విజిటర్, రాజు లాంటి ఆ విజిటర్ కూడా వెళ్ళిపోయారట. ఐ హర్డ్ హిస్ ఫుట్ స్టెప్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఆయన యొక్క ఫుట్ స్టెప్స్ గ్రౌండ్ మీద పడడం నేను విన్నాను. సో ఇట్ వాజ్ నో రైట్ బట్ ద మ్యాన్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ. ఇట్ వాజ్ నో WRAITH, రైత్ అంటే చూద్దామండి. చూస్తానండి. A ghost or ghost-like image of someone. అదే భూతమేమీ కాదు, నేను ఆ ఫుట్ స్టెప్స్ విన్నాను. అది ఒక అంటే మామూలుగా ఏదో భూతం వచ్చింది వెళ్ళిందని కాదు. ఆ అడుగుల చప్పుడు కూడా ఎక్స్టర్నల్ బాడీ యొక్క అడుగుల చప్పుడు విన్నాను. అబ్జర్వ్ దాట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ దామోదర్ masquerading, for he himself formed one of our group of 3. అంటే ఇట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ దామోదర్, ఈ దామోదర్ ఏమి కాదు, మాస్కరేడింగ్ చూడాలి మళ్ళీ. మాస్కరేడ్, MASQUERADING. Pretended to be someone on is not. అంటే దామోదర్ ఎవరో ఇంకొకరిలాగా యాక్ట్ చేయడానికి Act లేదు. చేయడం అదే someone else. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మా గ్రూప్లో ఒక మెంబర్గానే ఉన్నాడు. అందుకని ఇక్కడే ఉన్న వ్యక్తి మరో రకమైన వ్యక్తిగా యాక్ట్ చేసే అవకాశం లేదు. దెన్ అప్పుడు దేర్ ఆర్ ద డిస్టింగ్విష్డ్ పర్సనల్ పెక్యూలియారిటీస్ ఆఫ్ ద టూ. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ వ్యక్తుల యొక్క విచిత్రమైనవి, యాజ్ అన్లైక్ యాజ్ పాసిబుల్ టు అకౌంట్ ఫర్, అండ్ ద చేలా హూమ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ విత్ ఫర్ ఇయర్స్. అంటే దెన్ అక్కడ డిస్టింగ్విష్డ్ పర్సనల్ పెక్యూలియారిటీస్ అంటే ప్రత్యేకమైన ఆ వ్యక్తుల యొక్క విచిత్రాలు ఆ ఇద్దరివి, యాజ్ అన్లైక్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే మనకి ఫెమిలియర్గా లేవన్నమాట పోల్చుకోవడానికి, టు అకౌంట్ ఫర్. అండ్ ద చేలా శిష్యుడు, హూమ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ విత్ ఫర్ ఇయర్స్, ఆయనతో సంవత్సరాల తరబడి సంబంధం ఉందన్నమాట. స్టిల్ ఫర్దర్ ప్రూఫ్ వాజ్ గివెన్ మీ బిఫోర్ రిటైరింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ మై డైరీ. ఇంకొక ప్రూఫ్ ఏంటంటే నేను డైరీ రాస్తున్నప్పుడు మరొక ప్రూఫ్ అన్నది నా ముందు వచ్చింది. ద ప్యూపిల్ లిఫ్టెడ్ ద పోర్టిటర్ బెకండ్ టు మీ. పోర్టిటర్ అన్నది చూద్దామండి, POR అంటే మామూలు డిక్షనరీలో ఉండదు, పోర్టికర్రా CRE అది.
PORTICRE. ఇది అక్కడ ఏ లైన్ అండి, నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు, చెప్పండి, ట్రై చేస్తాను నేను. పోర్ట్ ఈ స్పెల్లింగ్ మధ్యలో చెప్పండి. PORTI ఇటాలిక్స్ లో ఉంది, CRE. పోర్టికర్ అది ChatGPT లో లేదు, ఉంది, ఇందులో లేదండి. ఇటాలిక్స్ లో ఉంది. చాట్ జీపీటీలో కూడా దొరకలేదండి సరిగ్గా. సరే, ఇక్కడ గస్ నాట్ ఏ మీనింగ్ స్టాండర్డ్ యూ మే బీ సీయింగ్ ఆర్ హియరింగ్. I was Sometimes writing used old land or legal context means small land measure అని ఉంది. పోర్టికర్ అంటే ద ప్యూపుల్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యుడు, నేను అనుకోవడం తెర లాంటిదేమో తీసాడు, ఆయన సైగ చేశారు నాకు. అండ్ ఆ తర్వాత పాయింటెడ్ టు ది ఫిగర్ ఆఫ్ హిస్ మాస్టర్ గారిని చూపించాడు. వెయిటింగ్, ఆయన నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అవుట్ ఆన్ ద ప్లేన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మైదానంలో, ఆ స్టార్ లైట్లో. నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఒక సేఫ్ ప్లేస్లో మేము ఉన్నాం, కొంత దూరంలో, ఎక్కడైతే ఎవరు మధ్యలో ఎవరు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేయకుండా. అండ్ దెన్ ఫర్ అబౌట్ అక్కడ అరగంట సేపు హీ టోల్డ్ మీ, నేనేం వాట్ ఐ హ్యాడ్ టు నో, నేనేం తెలుసుకోవాలో చెప్పారు. వాట్ డస్ నాట్ కన్సర్న్ అంటే థర్డ్ పార్టీస్, మిగతా థర్డ్ పార్టీస్కి సంబంధం లేని విషయాలు ఇవన్నీ చెప్పారు. సిన్స్ దాట్ చాప్టర్ ఆఫ్ టీఎస్ హిస్టరీ వాజ్ లాంగ్ సిన్స్ క్లోజ్డ్, అంటే అప్పటి నుంచి టీఎస్ హిస్టరీ అనేది క్లోజ్ అయింది. అంటే సిన్స్ దట్ చాప్టర్, ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ అయింది. నీడ్లెస్ టు సే, ఇప్పుడు అవసరం లేదు, నేను అప్పుడు పడుకున్నానని. ఆ తర్వాత వెరీ లిటిల్ ఆన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దోస్ 2 nights, ఆ 2 రాత్రులు కూడా తక్కువే నాకు నిద్ర. ఆగస్ట్ అంటే ఆ గొప్పవాళ్ళు అయినటువంటి ఆ విజిటర్ నాకు ఏం చెప్పారంటే, దాట్ హీ హ్యాడ్ నాట్ కమ్, ఆయన ఇక్కడికి తన ఓన్ ఉద్దేశ్యంతో రాలేదు సంపూర్ణంగా. అయినా ఆయనకేమోని ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందమే వ్యక్తిగతంగా. బట్ హ్యాడ్ బీన్ సెంట్, ఆయనేమో అక్కడ అథారిటీ, హయ్యర్ అథారిటీ వాళ్ళు పంపించారు ఆయన్ని. తను రావాలనుకున్న కంటే ఎక్కువగా పై అథారిటీ వాళ్ళు పంపించబట్టి వచ్చాను. హూ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై ఫిడెలిటీ అండ్ విష్ మీ టు నెవర్ లూజ్ కాన్ఫిడెన్స్. వాళ్ళేమో నాకు ఉన్నటువంటి ఫిడెలిటీ చూద్దామా, FIDELITY. చూస్తున్నానండి. Is the quality of being faithful or loyal? విశ్వాసపాత్రత. అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే, ఆల్కాటి గారికి ఉన్న విశ్వాసపాత్రతతో వాళ్ళు ఎంతో సంతోషించారు, తృప్తిగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడాను అంటే విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దని చెప్పారట. దేర్ వర్ నో మిరాకిల్స్ డన్ అట్ ద, ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఏ రకమైన మిరాకిల్స్, అద్భుతాలు జరగలేదు. అలాగే మ్యాజిక్ సర్కిల్స్ ఏమీ కూడా లేవు గ్రౌండ్ మీద. అలాగే గమ్ బర్నింగ్ ల్యాంప్స్ ప్లేస్డ్ అరౌండ్ ఇట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. నో, అలాంటి ల్యాంప్స్ ఏవి చుట్టూరా పెట్టబడలేదు. విత్ స్టీలీ బ్లూ ఫ్లేమ్స్, అంటే వాటిలో బ్లూగా ఉన్నటువంటి ఫ్లేమ్స్ ఉంటాయి, అలాంటివి ఏం పెట్టలేదు. ఇద్దరు వ్యక్తులు టాకింగ్ టుగెదర్, మాట్లాడుకుంటూ, ఏ మీటింగ్ అండ్ ఏ పార్టింగ్ వెన్ ద టాక్ వాజ్ ఓవర్, అంటే కలిసి మాట్లాడారు, తర్వాత విడిపోయారు. మాట్లాడేసిన తర్వాత ఐ కెన్ అఫర్మ్ దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దామోదర్, అది దామోదర్ కాదు అని నేను గట్టిగా చెప్పగలను. బట్ వాజ్ ద వన్ ఐ వాజ్ కాల్ టు మీట్, నేను అంటే ఎవరైతే అంటే కలవాలనుకున్నారో ఆయన. సో లెట్ ఇట్ పాస్ అయినది, అందుకని అది సో లాగ్ ఇట్ పాస్ అయి ఉంటాం అదేదో. అంటే ఆ విధంగా ఆ వచ్చిన వ్యక్తి మహాత్ముడే, ఇంతకు ముందు జరిగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో లెట్ ఇట్ పాస్ అండి, అంటే
let it go అంటారు. Let it go. Okay. I broke up camp the next day, November 11 or 21st తెలియట్లేదు అది, November, and left Lahore for Jammu, the lower capital of HH, the late Maharaj of Kashmir, whose invitation to visit him I had accepted. One of his Darbar officers, a Muslim and, strange to say, given to drinking despite the prohibitions of his creed, had been sent down to escort me from Lahore. Simple affair as this was, there had been protests, explanations, and compromises before it could be arranged. I had heard that the Maharaja's custom was to make presents in cash and costly clothing to his visitors, and I positively declined to accept a single rupee, as incompatible with my lifelong habit. The emissary was at his wits' end between two such stubborn men, and an active exchange of telegrams made things no better until at last the cloud rolled by and all was settled in a way to satisfy us both. It was agreed that the ఆ వర్డ్ వదిలేస్తున్నానండి, క్లియర్గా లేదు. Yeah. The or present should be given and by me received and receipted for officially. As president of the Theosophical Society, in which capacity I am ready to accept any gifts, however large, that involve no wrong to anybody. So, all being right, our party took the 6 p.m. train for Wazirabad, which was reached at 9:30. My escort had evidently been saying goodbye to friends to some purpose, as his breath smelt very bad in our closed railway carriage, and he was quite off seas over. His tongue got to wagging about politics, and I was assumed, with mysterious hints and nods, that a revival of Muslim power was certain, and that his 50 million Indian co-religionists would rally under the standard of the Nizam of Hyderabad. After a while, I got my fill of his nonsense and the odors of his mouth, and retired to my corner and read. He wanted to stop at Wazirabad, for that meant the chance for sleep and other things, but I declared my intention of pushing forward to Sialkot. We reached that place by horse walk at 3 a.m., stopped at the rest house until noon, then moved on to Jammu. We left our carriages on the hither side of the river Tavi, and were brought on two of the royal elephants, a distance of 2 miles, to the huge bungalow that the Maharaja keeps for his more important guests. The road from the river leads straight through the main street of the quaint old town, whose breadth may be guessed when I tell my reader that as our elephants moved their huge bulk forward, horsemen and even foot passengers had to whirl into alleys or clamber into shops
to avoid being crushed, and we seated on their backs, cross-legged in true Oriental fashion, were almost on a level with the living apartments, and if we had been discourteous according to Indian notions of politeness, might have seen the families in their private rooms. At the rest house, we were received by an army of servants with obsequiousness that means not else than the hope of uh, bakshish, bakshish, hope of bakshish. My lordship was asked to name what meats, game, fish, etc. I might prefer whether I would begin operations now with the customary whiskey peg and when I would have my meals. They appeared really astonished when I named my simple non-flesh diet for that time was included within my 5 years trial of vegetarianism, and declined their liquors, wines, and fermented drinks, such a mad white they had never seen before. And then, too, who had ever seen a European gentleman on terms of friendly equality with Indians? Yes, here were two sahibs, actually two, traveling with dark-skinned people as if they were as good as themselves and apparently enjoying their company. Bismillah. చెప్పండి. ఈ పాసేజ్ కొంచెం పెద్దదే. ఆయన ఐ బ్రోకప్ క్యాంప్ ద నెక్స్ట్ డే. ఆ క్యాంప్ నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చారు నవంబర్ 21వ తారీఖు. అండ్ లాహోర్ కోసం ఫర్ జమునా ద లోయెస్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జమునావో ఏదో జమ్మూ అండి, జమ్మూ ఆ, జమ్మూ అనేది ప్లేస్ కదా, జమ్మూ కాశ్మీర్. అది జమ్మూ లాహోర్ ఫర్ ఓకే జమ్మూ. లాహోర్ నుంచి జమ్మూ వరకు అదేంటంటే లోయర్ క్యాపిటల్ కింద ఉన్నదానికి హెచ్హెచ్ అన్నారు. ఏంటది హిమాచల్ కాదేమో. ద లేట్ ది లేట్ మహారాజాస్ ఆఫ్ కాశ్మీర్. మహారాజా అంటే చనిపోయిన కాశ్మీర్ మహారాజు గారు ఆయన ఇన్విటేషన్ మీద టు విజిట్ హిమ్ ఐ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్, ఆయన ఒప్పుకున్నారనమాట. కానీ ఆయన అప్పటికి లేరట. వన్ ఆఫ్ హిస్ దర్బార్ ఆఫీసర్స్, ఆ దర్బార్ ఆఫీసర్స్లో ఒక ఆయన ముస్లిం అనమాట. అండ్ స్ట్రేంజ్ టు సే గివెన్ టు డ్రింకింగ్ డెస్పైట్ మీ ద ప్రొహిబిటర్స్ ఆఫ్ హిస్ క్రీడ్. అంటే డ్రింకింగ్కి ఆయనకేమో గివెన్ టు డ్రింకింగ్ అడ్డుతున్న వాళ్ళు చెప్పినా సరే ఇచ్చారనమాట. ఆయన మతం వాళ్ళు హ్యాడ్ బీన్ సెంట్ డౌన్ టు ఎస్కాట్ మీ ఫ్రమ్ లాహోర్ నుంచి ఇతనికి ఎస్కాట్గా పంపించారట. సింపుల్ ఎఫ్ఐఆర్ యాజ్ దిస్ వాజ్, చాలా చిన్న విషయమే. దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ప్రొటెస్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండ్ కాంప్రమైజెస్ బిఫోర్ ఇట్ కుడ్ బి అరేంజ్డ్. అంటే ఇది చాలా సింపుల్ ఎఫ్ఐఆరే, కానీ దీని ముందు ఎన్నో రకాలైన అంటే వద్దనడం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, కాంప్రమైజ్ అని అవడం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. I had heard that the Maharaja's custom was to make presents in cash and costly clothing to his visitors. మహారాజా యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారం డబ్బు కానీ మంచి బట్టలు కానీ ఇస్తారు. అండ్ ఐ పాజిటివ్లీ డిక్లైన్ టు యాక్సెప్ట్ ఎ సింగిల్ రూపీ. నేనేమో ₹1 తీసుకోవడానికి కూడా ఆయన రిఫ్యూజ్ చేశారు. నాకు ₹1 కూడా వద్దని. యాజ్ ఇన్కంపాటబుల్ విత్ మై లైఫ్ లాంగ్ హ్యాబిట్. అంటే ఆయన జీవితం అంతా కూడా అలాగనే ఎక్కడ తన కోసం అంటే ₹1 తీసుకోలేదు. అది సరిపోదు ఆయనకి ఇన్కంపాటబుల్ అంటే. ద ఎమిసరీ వాజ్ ఎట్ హిస్ విట్స్ అండ్ బిట్వీన్ టూ such